السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آپ حضرات کو آج یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ماشاء اللہ ہم تمام لوگوں کی کوششوں اور محنتیں رنگ لائیں گی اور رنگ لائی ہیں کہ آج مرحوم و مغفور مولانا ابوالکلام صاحب کی طرف سے جہاں پر ان کا قتل ہوا تھا وہاں کے نزدیک پولیس تھانے میں FIR درج کرا دی گئی ہے، مقدمہ قاتلوں کے خلاف لکھا دیا گیا ہے اور پولیس اپنی تحقیقات میں جٹ گئی ہے۔ یہ ہم لوگوں کی کوشش اور محنت ہے کہ ہم لوگوں نے پہلے منزل پر قدم کو رکھ دیا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد اس قتل کا بھی پردہ فاش ہوگا اور ان ناپاک لوگوں کا چہرہ بھی ہم لوگوں کے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے میرے دوستوں کہ آل نبی اولاد علی حضرت العلامہ مفکر اسلام حضور قبلہ سید حمیت اللہ ترمذی صاحب قبلہ دامہ ظلہ علینا کی کوششیں اور آپ کی کاوشیں قابل تعریف اور لائق مبارکباد ہیں کہ حضرت نے جس قدر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا ثبوت اور مولائے کائنات کے گھرانے کا ثبوت ہم لوگوں کے لیے پیش کیا ہے، وہ ایک ایسی نظیر ہے کہ جسے دنیا یاد رکھے گی۔ جو کہا جاتا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ خود نہیں کھاتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے والے۔ وہ حضور قبلہ سید حمیت اللہ ترمذی صاحب قبلہ دامہ ظلہ علینا نے کر کے دکھایا۔ جس دن سے حضرت کو اس معاملے کی خبر ہوئی اسی دن سے لگاتار مسلسل حضرت کی کوشش ہے اور دنیا کے جو عہدے دار ہیں ان سے، قوم کے جو ہمدرد حضرات ہیں ان سے لگاتار آپ ان کے رابطے میں ہیں کہ کسی اعتبار سے ایک عالم دین کا جو قتل ہوا ہے اس معاملے کا خلاصہ ہو اور یہ بات تمام عوام الناس، عوام اہل سنت اور مسلمانوں کے درمیان آئے۔ میرے پیارے دوستوں، مسلمان بھائیوں، تو الحمدللہ ہم لوگوں نے پہلے زینے پر قدم کو رکھ دیا ہے کہ مولانا مرحوم و مغفور کے جو قاتل ہیں ان کے خلاف پولیس تھانے میں FIR یعنی مقدمہ درج کرا دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی کچھ اپڈیٹ یا کوئی معاملہ سامنے آئے گا اس سے بھی آپ حضرات کو آگاہ کراؤں گا۔ لیکن ہم لوگوں نے مولانا مرحوم ابوالکلام صاحب کے جو پڑوسی ہیں جناب علی جناب محترم شبیر بھائی، ان سے میں نے بھی بات کیا اور حضور قبلہ سید ترمذی صاحب قبلہ نے بھی بات کیا ہے کہ اب چونکہ ان کے 2 چھوٹے بچے ہیں اور ان کی بیوی ہے، بظاہر ان کا اب کوئی خرچہ اٹھانے والا نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی کچھ ہم اور آپ اور تمام مسلمان، تمام سنی اور تمام علماء حضرات اس طرف توجہ دیں اور کم سے کم ان کا بھی ہم لوگ خیال کریں تاکہ جو ہے ان کی بھی دنیاوی زندگی اچھے طریقے سے گزر اور بسر ہو جائے، کسی طرح کی پریشانی نہ ہو۔ اس کوشش میں حضور قبلہ سید صاحب قبلہ کا قدم قابل تعریف اور قابل مبارکباد ہے کہ وہ اس معاملے میں بھی پہل کر رہے ہیں اور حضور سید صاحب قبلہ نے مولانا ابوالکلام صاحب کے جو پڑوسی ہیں ان سے بات بھی کیا ہے اور اکاؤنٹ نمبر منگوایا ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی آئے گا میں آپ حضرات کو اس بارے میں بھی اطلاع دوں گا اور کم سے کم میرے جتنے سننے والے میرے بھائی، دوست، احباب ہیں، میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ چاہے علماء ہوں یا عوام ہوں، جتنے قوم کے ہمدرد اور مخیر حضرات ہیں، خیر خواہ ہیں،
آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہم زیادہ تو نہیں کر سکتے، لیکن جتنے میرے دوست ہیں وہ سب لوگ 100 روپیہ کر کر بھی اگر ان کے یتیم بچوں کو اور بیوہ بیوی کے لیے سہارا بنیں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے کافی اور شافی ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے کہ 10 آدمی کی لکڑی اور ایک کی بوجھ بن جاتی ہے، تو لہٰذا اگر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے دیں گے تو ان کے لیے کافی رہے گا۔ لہٰذا میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ سبھی لوگ 100 روپے 100 روپیہ اس بیوہ کے لیے اور یتیم بچوں کے لیے دیں، تاکہ ان کا بھی گزر بسر دنیاوی زندگی اچھے سے گزرے، انہیں بھی کوئی پریشانی نہ آئے۔ رہی بات ہم لوگوں نے حضور قبلہ سید صاحب قبلہ نے جہاں پر مولانا مرحوم و مغفور کو قتل کیا گیا تھا، وہاں کے جو تھانہ کے سمبندھت ادھیکاری یعنی SHO ہیں، تھانے دار ہیں، ان سے بات کی ہے اور اس معاملے کا خلاصہ کرنے کے لیے ہم لوگوں نے کہا ہے۔ آپ حضرات ان ساری باتوں کو سماعت فرمائیں اور اپنے طور پر دعا بھی کریں، اور جو میں نے آپ حضرات سے گزارش کی ہے کہ کم سے کم ایک آدمی، اللہ نے آج کے ماحول کے حساب سے، آج کے زمانے کے اعتبار سے 100 روپے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہر انسان، ہر مسلمان، ہر علماء، ہر عوام سبھی دے سکتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے۔ لہٰذا آپ تمام حضرات مولانا مرحوم ابوالکلام صاحب کے بیوہ عورت اور ان کے یتیم بچوں کے لیے اپنے جیب خاص سے اور اپنی کمائی سے 100 روپے نکال کر دیں، تاکہ انشاءاللہ کسی بھی طریقے سے ان کی مدد کی جائے، اور ان کو بھی ہم یہ اپنی طرف سے یہ بتائیں کہ آپ لوگ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ میں کھڑے ہیں۔ لہٰذا میرے دوستوں، آپ حضرات جو ہے اس طرف ضرور توجہ دیں، اس کا اللہ آپ کو اس کا زمین و آسمان میں، دنیا اور آخرت میں مولا اس کا آپ کو صلہ بھی دے گا، اور انشاءاللہ دنیا میں اللہ اس کا بدلہ بھی عطا فرمائے گا۔ ایک تو وہ ایک عالم دین، اور دوسری بات کہ بیوہ اور یتیم کی مدد کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو بے پناہ جو ہے وہ عزت و عظمت، دولت و ثروت سے نوازے گا۔ لہٰذا آپ لوگ اس طرف ضرور توجہ دیں، اور سب لوگ ہاتھ بڑھائیں، کسی کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ قطرہ قطرہ کر کے ہی جمع کرنے میں پھر ایک دن وہ سمندر کی شکل لیتا ہے۔ لہٰذا ہم تمام لوگ اس طرف توجہ بھی دیں اور مدد کرنے کی کوشش کریں۔ میری انہی چند باتوں کے ساتھ آپ حضرات مجھے میری بات کو سنیں اور آگے تک لوگوں تک شیئر کریں۔ اور دوسری بات، ہم لوگوں نے، میں نے بھی اور حضور قبلہ سید صاحب نے بھی ان مولانا ابوالکلام صاحب مرحوم و مغفور کے جو پڑوسی ہیں شبیر بھائی سے بات کیا ہے، اسے بھی آپ حضرات سماعت فرمائے، اور حضور قبلہ سید صاحب نے SHO براتی یعنی جہاں مولانا صاحب امامت فرماتے تھے وہاں کے تھانے کے جو تھانے دار ہیں ان سے بھی بات کیا ہے۔ آپ حضرات یہ پوری بات سماعت فرمائیں اور دعا بھی کریں، اور آپ لوگوں سے جو مدد ہو سکے وہ بھی کریں۔ انشاءاللہ میں اپنا نمبر اسکرین میں لگا دوں گا، آپ حضرات مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اور میں مستحق تک ہی حق پہنچے اس کے میں حق میں ہوں، اسی لیے میں نے ابھی تک کوئی اکاؤنٹ نمبر بھی جاری نہیں کیا۔ جیسے ہی مجھے انشاءاللہ ملے گا میں آپ حضرات کو اکاؤنٹ نمبر بھی دوں گا، اور اگر اس سے قبل کوئی حضرات مدد کی نیت سے کرنا چاہتے ہیں تو میرے نمبر پر رابطہ قائم کر لے، انشاءاللہ ان کی امداد ان تک پہنچائی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مولا اس کا صلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ شبیر بھائی جو اپلیکیشن تھانے میں دی گئی ہے اس کی کاپی اور FIR کی جو کاپی ملی ہوگی اس کی کاپی FIR اب ہوگا، FIR تو اب جو ہم آویدن دیے اس پر FIR ہوگا۔ جی تو کیا نہیں ابھی انہوں نے؟ نہیں تو ابھی ہاتھ تھوڑی نے FIR کر دیا ہوگا، ہم لوگ دے کر کے آئے ہیں۔ دے گا کاپی۔ اچھا ایک بات اور بتائیے، کسی کا اکاؤنٹ نمبر وغیرہ ان کی وائف کا یا بھائی کا یا کسی ان کی وائف کا ہوگا، اگر کہیے گا تو وہ بھیج دیں گے۔ جی اکاؤنٹ نمبر مجھے بھیج دیجیے تو کچھ مدد کے طور پر جو ہم لوگ بھیج سکتے ہیں بھیج دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ، ہم کروا دیتے ہیں۔ جی بھیج دیجیے۔ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शब्बीर भाई खैरियत है? जी दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मौलाना अकरम सिद्दीकी अजमेर शरीफ से बोल रहा हूँ। जी जी बोलो यार। मैं ये अर्ज कर रहा था कि सैयद हमीयतुल्लाह तिरमिजी साहब किबला कानपुर वाले हजरत लगातार इस मामले पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि वो मौलाना अबुल कलाम साहब का जो मसला है तो उस पर हजरत ने फरमाया कि आप इनसे बात कीजिए, क्योंकि मेरा यूट्यूब पे चैनल है तो मैं इनके हवाले से अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ और लोगों को आगाह भी कर रहा हूँ कि भाई इस पर खामोशी अब बेहतर नहीं है, क्योंकि एक आलिम दीन का कत्ल हुआ है। तो इस पर हम सबको बोलना भी चाहिए और हर मुमकिन हम लोग उनकी मदद भी करें। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि क्या मामला आपकी जानकारी में कुछ है? हाँ बताइए ना, क्या पूछना चाहते हैं? नहीं तो मतलब ये कि FIR वगैरह मुकदमा वगैरह दर्ज कर दिया गया? हाँ, कल जा करके आवेदन एप्लीकेंट से दिलवा दिया है। अच्छा, अभी तो यूडी केस हुआ है। जब हत्या हुई थी जी, तो चौकीदार के बयान से यूडी केस हो जाता है। थाना के किसी भी स्टाफ के हवाले से जी यूडी केस हो करके यूडी केस हो गया हुआ है, लेकिन कल पीड़ित परिवार जाके आवेदन दे दिया है। जी जी जी। और FIR अब उसी आवेदन पर होगा। ठीक है। अच्छा जी। तो क्या है, हम लोगों ने वो जो थाना SHO बराती थे हजरत सैयद साहब ने उनसे भी गुफ्तगू किया था, तो उन्होंने भी यही कहा था कि आप पीड़ित परिवार को मेरे पास भेजिए। कल वो काम मैंने कर लिया। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप मौलाना अबुल कलाम साहब के गांव के ही हैं? हाँ, पड़ोस का हूँ। मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ता हूँ कांग्रेस पार्टी से। अच्छा, तो इलाका में मेरा रहता है अपना, हम लोग इसी मुआशरे में रहते हैं और दुख सुख में दूसरे के खड़े रहते हैं। जी जी जी। लोग मुस्तहिक होते हैं, उनके लिए अपनी जान निछावर करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, गरीब नवाज आपको सलामत रखे। नहीं तो इसी सिलसिले में इंशाल्लाह। तो अभी PM रिपोर्ट तो आप लोगों को नहीं मिली होगी? नहीं, PM रिपोर्ट आपको 15 को इलेक्शन है, वहाँ 17 को काउंटिंग है, 18-19 को IO जाएगा, हॉस्पिटल से लेके आवेगा तब आवेगा। अच्छा। और अभी ये कुछ वजूहात तो पता नहीं चले कि किसने मारा, कुछ अभी तहकीक ही नहीं शुरू हुई? अभी हम कल उस जगह पे गए थे जहाँ घटना घटी है ना। जी जी जी। वहाँ के लोग कुछ बोल रहे थे। हाँ। तो हमने उनको कहा कि आपने मैयत की मौत की खबर कुछ ही जो मौलाना कर लिए आपके कहने के मुताबिक। हाँ। तो आपके यहाँ 6 साल की खिदमत अंजाम दे रहे थे, तो आपको पहला फोन तो आपको करना चाहिए था ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने फोन नहीं किया और प्रशासन हमको हॉस्पिटल से फोन किया। जी। तो यही आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं, हम लोग की जिम्मेदारी अभी भी है, कभी भी है और आप आदमी समझे गए हैं। जी 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 जी। गांव में सन्नाटा है, लोगों में घबराहट है। जी 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 जी। नहीं, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह शब्बीर भाई, बहुत आप इस मामले में आज हजरत ने बताया सैयद साहब किबला ने कि आप ये जिम्मेदार, इनसे बात कीजिए, ये कौम की खिदमत करने पर जो है लगे रहते हैं। तो मैंने कहा हजरत उनका नंबर दीजिए। इंशाल्लाह आपका नंबर मेरे मोबाइल में अब फीड है। अगर कोई भी आपको अपडेट मिले मौलाना अबुल कलाम साहब के ताल्लुक से तो आप जरूर मुझे इत्तला फरमाएं, आपकी मेहरबानी होगी। और इंशाल्लाह हम और सैयद साहब किबला भी लगे हुए हैं कि अब चूंकि वो दुनिया में नहीं रहे तो उनके भी बच्चों का जो है कम से कम हम लोगों से जो हो वो हम लोग इमदादी मदद करें, है ना। तो इस कोशिश में हम और सैयद साहब लगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस बारे में भी मैं आपसे इत्तला और आपसे जो है राय मशवरा करूंगा। और जो है और आप इस पूरे परिवार है, उनके पास 2 छोटे बच्चे हैं जी, और वो बहुत गरीब मुस्तहिक आदमी है, उसके साथ सारी हमदर्दी लेने की जरूरत है। नहीं, कितने बच्चे हैं इनके मौलाना साहब के? इन मौलाना अबुल कलाम साहब के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। अच्छा, 2 बच्चे हैं। अच्छा इंशाअल्लाह आप इस बात की फिक्र ना करें, हम लोगों से जो हो सकेगा
हम लोग पूरी मदद इनकी करेंगे इंशाअल्लाह, हर मुमकिन मदद करेंगे। आपने हजरत पूरा नाम क्या बताया अपना? मेरा नाम है मौलाना अकरम सिद्दीकी, अजमेर शरीफ से। अकरम सिद्दीकी। अकरम साहब। जी 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 तो जी। वही आपका वही रहना सहना वही के मकामी है? हाँ हाँ, मेरा अजमेर शरीफ में ही है, मैं यही रहता हूँ। वहीं के मकामी है आप? नहीं नहीं, मकामी तो मैं रहने वाला यूपी का हूँ, लेकिन मैं 22 से 25 साल से ये रह रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने गरीब नवाज की अता से यही रहता हूँ, सब कुछ अता कर दिया गरीब नवाज ने। लेकिन जो है मैंने जब सुना, मेरे पास ये इत्तला मिली 3-4 दिन पहले, तब से मैं लगातार अपनी बात भी कर रहा हूँ। मैं सबको, जितने भी अपने मिलने वाले सभी को इस बात के लिए कह रहा हूँ कि भाई हमें और आपको खामोश नहीं रहना है, क्योंकि तो इसलिए मैंने सैयद साहब से मैं लगातार उनसे राब्ते में भी हूँ और बातचीत हमारी उनसे हो रही है। और आपका नंबर उन्होंने मुझे दिया कि आप ये वहाँ के मकामी नेता हैं, लीडर हैं, तो आप इनसे एक बार बात कर लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कभी अजमेर आऊंगा इंशाअल्लाह, अजमेर शरीफ आऊंगा तो जरूर मुलाकात करूंगा इंशाअल्लाह। होती रहेगी। जी जी, आप नंबर सेव कर लेता हूँ। जी जी जी, आप जब भी आए तो आपका जो है यहाँ पर खैर मकदम है, आप आइए, तशरीफ लाइए गरीब नवाज की बारगाह में। पर मेरी इतनी गुजारिश है कि आप इस मामले में जो आपसे मुमकिन सूरत हो सके कानूनी कार्रवाई की वो आप पूरी करें, और इंशाअल्लाह बाकी अल्लाह ने चाहा तो उनके बच्चों के जो मुकद्दर में होगा, हम लोगों की तरफ से हम लोगों की कोशिश पूरी रहेगी, इसके लिए आप बेफिक्र रहें। अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन आमीन इंशाअल्लाह। बस और अगर कोई अपडेट जैसे पीएम रिपोर्ट वगैरह या तहकीकात में किसी का नाम या कोई कातिल अगर उनका सबूत मिले तो आप मुझे जरा आगाह फरमाए, आपकी मेहरबानी होगी। जरूर जरूर, जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम आपको शेयर करेंगे। हाँ इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो आपकी दरखास्त। जी जी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और मैं आपकी इस बात को अपने उसमें क्लिप में भी ऐड कर दूंगा, है ना? जरूर जरूर, ठीक है, ताकि लोगों को यकीन हो कि हम जो है जो बात कह रहे हैं वो हक पर, सदाकत पर मबनी है, हक है ना? बिल्कुल बिल्कुल इंशाअल्लाह। जब आदमी एकदम हम पूरे दिलो दिमाग से मजबूत हैं, जी जी जी, जो मुजरिम है उसको सजा मिले और इंसाफ मिले, और जो मरहूम मर गए हैं अल्लाह उसके भी कल को बेशक बेशक बेशक, बिल्कुल 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 शब्बीर भाई, इंशाअल्लाह जरूर जरूर। अल्लाह ताला हम लोगों के मकसद में हमें कामयाबी दे और जो है कातिलों को जल्द से जल्द सजा मिले। बस शुक्रिया, ठीक है ना शब्बीर भाई? ठीक, वालेकुम सलाम। हेलो हेलो, आदाब। आदाब। SHO बाराती बोल रहे हैं? जी बोल रहे हैं। जी, मैं सैयद हमियतुल्लाह बोल रहा हूँ, तिरमिजी कानपुर से। जी बोला जाए। सर, ये मैं पूछ रहा था कि जो मौलाना अबुल कलाम का मामला है, इनकी क्या PM आ गई रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है? नहीं, इन लोगों को मेरे पास भेजिएगा ताकि अग्रतर कार्रवाई किया जा सके। अच्छा, तो इसमें मुकदमा लिखा होगा कुछ? और मुकदमा लिखेंगे को उनके परिजन ना लिखेंगे? अच्छा, किसी ने अभी मुकदमा लिखवाने के लिए किसी ने एप्लीकेशन नहीं दिया? नहीं, उसको तो भेज दीजिएगा मेरे पास, हम तो इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, इंतजार कर, तब ना तहकीकात में आगे बात बढ़ जाएगी। जी, बहुत जरूरी है इस मामले का खुलासा होना। तो मैं अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इनके परिजन को ही मिलेगी? इनके परिजन को नहीं मिलेगा, हम लोगों को मिलेगी, हम उनको उपलब्ध करा देंगे। जितना संबंधित कागजात होगा, जो भी चीज होगा, हम उनको दे देंगे। जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके।